अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पी के बोरेवाला जी। अज मैं 41 डोगरां वाले च आया जी। नूर ज़ाहद फराम ज़िला ननकाना साहब और इन्हां दे नाल ही दोस्त बैठे हुए आ मलक गुलाम मुर्तज़ा तहसील व ज़िला फैसलाबाद जी। अज इन्हां को बड़ियां प्यारियां प्यारियां गल्लां सुनांगे इंशाअल्लाह ताला जी। 41 डोगरां वाले च इन्हां ने पॉइंट च हिस्सा लिया जी। ये अपनी ज़बानी दसणगे जिहड़े पॉइंट इत्थे उड्डे आ, कैसे उड्डे आ ते किस तरह दे उड्डे आ। ते नूर ज़ाहद फराम ज़िला ननकाना साहब कोलों अज असीं 2 सवाल भी करांगे भी कबूतर जिस्म क्यों नहीं बनाउंदे और सुकदे क्यों आ, और कबूतर बदाम कम क्यों हज़म करते आ। ये दोस्तां नूं बहुत अच्छी टिप देवांगे इंशाअल्लाह ताला जी। और कबूतरां नूं जिहड़ा बाजी वास्ते तैयार करते आ, पानी भी ठंडा इन्हां कोलों पुछांगे किहड़ी किहड़ी चीज़ पानी दे विच पैंदी आ जी ते किस तरीके नाल लाउंदे आ। ते नूर ज़ाहद फराम ज़िला ननकाना साहब सब तो पहले इन्हां नूं असीं ये गल पुछदे आ कि ये अपना तारफ खुद कराउण जी। दसो जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। नूर ज़ाहद जी, ज़िला ननकाना साहब, चक नंबर 7 सैनीबार। मेरा गाँव है जी शाहकोट ननकाना रोड ते वाक़या जी। पहले तो असी मैदाना जी कड्ढी है जी सारी लाइफ अपनी जिंदगी। कबूतरबाजी बहुत लेट कदम रखा जी। कुछ साढ़े दोस्त शौक करते सी, उन्होंने नाल काफ़ी तल्लुकात सी, कबूतरों के विच आ गए जी। बड़ा अच्छा बड़ा इंजॉय वाला शौक आ। ये शौक के नाल तल्लक भी बनते हैं, दोस्तों के बड़े अच्छे एक दूजे नाल रिलेशन बनते हैं। ये इक्को चीज़ सीखी असी तो शौक के जी। ये मुहब्बत का शौक है, मुहब्बत ना करना चाहिए वा। अनाबाजी नहीं होनी चाहिए। रिस्पैक्टफुल बंदे की इज्जत जी ना वो बहार रखनी चाहिए आ। ये ओवर क्रॉस नहीं करना चाहिए जी। शौक च कोई तुहाडे अच्छे दोस्त ने अपने तल्लक खराब नहीं करने चाहिए। मुहब्बत जी फिर कायम रही, नहीं तो रोज़ाना लड़ाई, कोई महीने बाद लड़ाई, बंदे एक दूसरे के नाल इख्तलाफात बढ़ते रहते हैं जी। एक गल जी 41 डोगरां च असीं आए हैं जी। बड़े अच्छे इत्थे स्टेटस असीं देखीदे ही सुनीदे सी लोगों के कोलों। 41 डोगरां ली सानूं बड़ी खुशी सी भी असीं 41, क्योंकि जिस इलाके च मैं रहना मेरा आखिरी पिंड है जी कबूतरबाजी का शौक दे विच। उस तो अगे कबूतर असीं किसी नूं प्रमोट कर रहे हैं तो कोई शौक कर रहा, किसी ने तावन कर रहे हैं, शौक वध रहा घट नहीं रहा जी। तो साढ़े एरिए दे विच काफ़ी शौक वध गया जी। तो असीं 41 दे विच आण के महसूस किया नहीं जी असीं अजे बहुत पिछे हाँ शौक तो, बहुत पिछे हाँ जी। क्योंकि इधर सब शौक शुरू इस एरिए होया जी। सही बुरे वाला हो गया, ये जिहड़े इलाके ने इस इलाके के जिहड़े बुरे वाला चीचा वतनी हो गई, चिश्तियाँ हो गया, दीपालपुर हो गया। ये शौक दे साढ़े गढ़ ने जी। शौक दे इतों बड़ा कुछ सानूं सीखण नूं भी मिलिया जी। अच्छे तावन कर रहे हैं भाई जवेद, बहुत अच्छा शौक करा रहा 41 डोगरां ने जी। बड़ा उन्होंने साडा तावन किया जी, जबरदस्त मज़ा आया जी। 41 दे विच मौसम भी अच्छे जी, शौक आया सारियां बाजियां जी। कबूतरबाजी च कितने साल हो गए जी कदम रखे जी? मैनूं 15 तो 16 साल हो, तकरीबन 16-17 साल हो गए जी। अच्छा 16-17 साल हो गए कबूतरबाजी। तो अपने उस्ताद मोहतरम का की नाम जी? उस्ताद जवेद और फलूदे वाले पीर महल तो जी बिलोंग। ये जी इन्हां दे उस्ताद मोहतरम हैगे आ जवेद फलूदे वाले पीर महल के रहने वाले आ जी। फलूदे का काम करते आ जी। इन्हां दे उस्ताद आ जी। कितना अरसा हो गया जी इन्हां नूं उस्ताद पकड़िया जी? मैनूं तकरीबन 8 साल हो गए, 8 तो 9 साल। 8-9 साल हो गया माशाअल्लाह। इन्हां ने उस्ताद पकड़िया जी जवेद फलूदे वाला पीर महल का रहने वाला जी। तो इन्हां तो सारा हथ सीखिया जी काम जिहड़ा कबूतरां नूं छड्डण दा। हाँ जी हाँ जी। साढ़े एरिए च ना ज़िला ननकाना साहब दे विच जी बाबा जुल्फकार उर्फ जुल्ला काफ़ी दोस्त जानते होणगे जी उन्होंने बजुर्गों को। मेरी कबूतरबाजी च निखार लियाउण वाले वो भी एक बंदे आ जी, जिन्होंने बंदियां नूं मैं इंशाअल्लाह पिछे नहीं छड्ड सकदा जिहड़े दोस्तां ने मेरे नाल तावन किया। क्योंकि ये जिहड़ा मैदान है ना ये तुहानूं सब कुछ सिखाउंदा जी। मेरे हिसाब दे विच मैदान दे विच कदी भी झूठ की बुनियाद नहीं होनी चाहिए जी। शौक च मेरी सब तो पहली अव्वल तरजीह इस चीज़ है जी, झूठ की बुनियाद नहीं होनी चाहिए, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। अगर तुसीं अपने शौक नाल मुखलिस है तुहानूं अल्लाह ताला की ज़ात इज्जत दिंदी आ, ना तो बंदा इज्जत दे सकता जी, ना कोई चीज़ तुहानूं अल्लाह की ज़ात तो सिवा कोई इज्जत नहीं मिल सकती। ये
ਨੂਰ ਜ਼ਾਹਦ ਫਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਜਮਾਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ 41 ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ। ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ 5 ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਜੀ। 4 ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਚੌਕ ਜਮਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਨ ਕੀਤਾ 41 ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਕਬੂਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? 3:30 ਵਜੇ। 3:35 ਤੇ 3:30 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 3:35 ਦੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਜਮਾਲ ਚੌਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਮਕਸੂਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੂਰ ਜ਼ਾਹਦ ਫਰਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 41 ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਦਾਮ ਕੰਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਵੀ ਦੇਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਵੀ। ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਦਾਮ ਕੰਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਦਾਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਬਦਾਮ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਬਦਾਮ ਗਾਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਦਾਮ ਗਾਲਦਾ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ ਬਦਾਮ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇਗਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਧਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੀਜੈਂਡ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ।
ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਸਟ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ ਬਦਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੇਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬਦਾਮ ਗਾਲੇਗਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 41 ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਤੋਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਣਾ ਫੈਸਲ ਮੰਝ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਫੈਸਲ ਮੰਝ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਫੈਸਲ ਮੰਝ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ व ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਰਹਲ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਕਬੂਤਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖਦਾਰਾ ਬਸ ਕਬੂਤਰ ਮਰੇ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਆ, ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ख़त्म ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਵੀ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਤੇਜ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਸਖਾ ਸਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਪੁਦੀਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਦਿਲਬਰ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ, ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਆ ਕੋਟ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਉਰਫ ਸ਼ੌਕਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਬਾਊ ਚੀਨਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ
ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਿਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪ ਮਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। 7 ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਡੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਦਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਦਾਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ। ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਖਸੂਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। 7 ਪੁਦੀਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ, ਕੋਲ ਡੋਡੇ, ਕੁਝ 2-4 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ 11 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 50-60 ਜਿੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਜਾਂ ਕੋਲ ਡੋਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜੇ ਅਗਰ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਮਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਮਚੀ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੀ। ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ? ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫਨ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 41 ਡੋਗਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ 41 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलाम वालेकुम। और मेरे चैनल ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना और ਅੱਗੇ ਵੀ शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक है भाजी।